નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત અને હું છું આપની સાથે કોમલ અગ્રવાલ। શરૂઆત કરી મહત્વના સમાચારોથી તો એક દેશ એક ચૂંટણી બિલને ગુરુવારે મોદી સરકારે કેબિનેટ બેઠકમાં મંજૂરી આપી દીધી છે। સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ હવે સરકાર આ બિલને સંસદના પટલ પર રજૂ કરી શકે છે। હાલ સંસદનું શિયાળુ સત્ર ચાલે છે। આવતા અઠવાડિયે આ બિલ સંસદમાં રજૂ થાય તેવી શક્યતા છે। સૌથી પહેલા જેપીસીની કમિટી બનાવવામાં આવશે અને તમામ પક્ષોના સૂચનાઓ માંગવામાં આવશે। અંતમાં આ બિલ સંસદમાં રજૂ કરાશે અને તેને પાસ કરવામાં આવશે। આ અગાઉ રામનાથ કોવિંદ કમિટીએ સરકારને દેશમાં એક દેશ એક ચૂંટણી સ્લોગન પોતાનો રિપોર્ટ સોંપ્યો હતો। તો દેશમાં હાલ અલગ અલગ રાજ્યમાં અલગ અલગ સમય ચૂંટણી થાય છે। આ બિલ પાસ થયા બાદ જ્યારે કાયદાનું સ્વરૂપ લેશે ત્યારે પછી દેશમાં એક સાથે ચૂંટણી કરવાની તૈયારી છે। अब वो सूत्र के हिसाब से चल रहा है। मैंने मीडिया में देखा कि अचानक से लोग ऐसे कर रहे हैं। अरे इसी सरकार ने वो कमेटी बनाई थी और उसी कमेटी के रिकमेंडेशन पर ये चीजें आई हैं, तो आश्चर्यचकित क्यों होना है? क्या इसकी भी नियति अब वो हमारी नारी शक्ति वंदन अधिनियम की तरह होगी कि अनडेटेड, कोई तिथि तय नहीं है, सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, फिर सीटें रिजर्व की जाएंगी, समथिंग लाइक दैट? क्या इस तरह की योजना है? तो फिर इन जुमलों को क्यों परोस रहे हैं साहब? इस देश को आज की डेट में सबसे ज्यादा जरूरत है तो वन नेशन वन एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। उस पर तो आपकी चुप्पी है क्योंकि उसमें मेहनत लगेगी। इसमें खास मेहनत नहीं है, जुमलाबाजी है। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि मिड 60s तक 60 के दशक तक इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन था। फिर धीरे धीरे कांग्रेस के बरक्स क्षेत्रीय पार्टियों का जन्म हुआ। फिर कहीं मध्यावधि चुनाव हुए, कहीं चुनाव के बाद सरकार नहीं बन पाई, तो वो साइकिल टूटा। आज आपने क्या व्यवस्था की है, हम आपका मसौदा देखना चाहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं सरकार बनने में कुछ परेशानी अड़चन दिक्कत हुई तो आप गवर्नर साहब के माध्यम से प्रॉक्सी गवर्नमेंट चलाएंगे? तो ये सारी चीजें समग्र चिंता का विषय है, सामूहिक चिंता का विषय है। एक बार आपका मसौदा देखें तब फिर बेहतर। ये सर कब आ रहा है और कैसा? देखिए, ये आना चाहिए। जैसे आप उड़ीसा में देखिए, एक साथ चुनाव हुए और आपको बार बार चुनाव में जाना नहीं है, लेकिन हमारा प्रदेश में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है। अभी हमने लोकसभा चुनाव किए, दोबारा अभी विधानसभा चुनाव करना पड़ता है। और जो साल भी आप लोकसभा या विधानसभा चुनाव करते हैं, लगभग पूरा साल में कुछ डेवलपमेंट का काम नहीं होते हैं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन हो। हम लोग इसको पूरा समर्थन करता हूं और मेरा मानना है कि ये भी जो अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, प्रधानमंत्री जी इसको भी स्वीकृत करवा ही ले। 2027 में होगा आपका तो अभी? देखिए, हमारे तो चुनाव जैसे 2026 में है। अगर कोविंद जी का जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट अगर स्वीकृति मिल जाते हैं तो 2029 में हमारा चुनाव दोबारा होगा। जैसे सरकार खाली 3 साल के लिए बनेगा, फिर 5 साल के लिए बनेगा। लेकिन ये जो अमेंडमेंट है, इसको पास करवाना पड़ेगा लोकसभा राज्यसभा में विथ 2/3 मेजोरिटी। तो प्रधानमंत्री जी करेगा जरूर। ये एक देश के लिए जो वन नेशन वन इलेक्शन एक उत्साह की एक लहर लेके आया है। सबसे बड़ा चैलेंज एक तो इतना खर्चा होता है, 3-4 महीने में सारे अधिकारी जो है वो ड्यूटीज पे लग जाते हैं, सारे संस्थान रुक जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, हमारे देशवासियों के लिए उनको बार बार जो है वो प्रमोट करना, बार बार उनको भेजना वोट देने के लिए। हर साल जो है वोट देने वालों की जो है परसेंटेज कभी कभी किसी राज्य में आपने देखा कितना डिप कर रही है। तो ये एक दिस इज द नीड ऑफ द आवर। और आई थिंक सारे ही इसके पक्ष में है, पक्ष विपक्ष सब ये चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन ये बहुत पहले होना चाहिए था। लेकिन ये सारे जो काम है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही कार्यकाल में कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। तो हमारी पार्टी इसका स्वागत करती है। हम लोग इस कमेटी के पास गए थे, मैं भी था, और हम लोगों ने कमेटी को अपने पार्टी की तरफ से और अपने नेता नीतीश कुमार जी की तरफ से, क्योंकि वो शुरू से इस बात के पक्षधर रहे कि लोकसभा विधानसभा का चुनाव साथ होना चाहिए, कहा था कमेटी को कि हमारी पार्टी सपोर्ट करती है इसको। और सबसे बड़ा चीज उसका वजह यह है कि हम लोग हमेशा देखते हैं कि ये देश इलेक्शन मोड में ही रहता है। कोई इलेक्शन खत्म नहीं होता है, दूसरा का नंबर आ जाता है।
तो जो जनता का काम होना है, जो डेवलपमेंट का काम होना है, वो कहीं न कहीं स्लो डाउन हो जाता है उसका पूरा प्रक्रिया। और प्रशासन हो, आपको पॉलिटिकल लोग हों, लोग सब पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और जो प्रेजेंटेशन भी मैं देख रहा था वो दिखा रहे थे कि ओवरऑल जीडीपी पर एक बार इलेक्शन होगा तो खर्चा भी कम होगा। जीडीपी पर भी दिखाया कि 1.5 जो भी उनका डेटा होगा इसमें इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन लार्जली यह है कि एक साथ पार्लियामेंट और असेंबली का इलेक्शन होगा तो 5 साल जो भी सरकार चुन के आएगी वो जनता के लिए काम करेगी। શહેરના ચાંદખેડા વિસ્તારમાં રહેતા યુવકને હની ટ્રેપમાં ફસાવીને નળ સરોવર નજીક પોલીસ હોવાનું કહીને તેના પર ગુનો દાખલ કરવાની ધમકી આપીને ક્રેડિટ કાર્ડ અને ડેબિટ કાર્ડથી 4.5 લાખની કિંમતના દાગીના અને 62,000ની રકમ પાડવનાર ગેંગની 2 યુવતી સહિત 5 લોકોને અમદાવાદ ગ્રામ પોલીસે ધરપકડ કરી છે। તો જામનગરના ધ્રોલ અને રાજકોટમાં રહેતી આ ગેંગ દ્વારા અગાઉ પણ અનેક લોકોને ટાર્ગેટ કર્યાની શક્યતાને આધારે પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે। શહેરના ચાંદખેડામાં રહેતા અને એક વીમા કંપનીમાં સિનિયર મેનેજર તરીકે ફરજ બજાવતા 45 વર્ષના વ્યક્તિએ થોડા મહિના પહેલા ફ્રેન્ડ બનાવવા માટેની એક મોબાઈલ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી હતી, જેમાં તે જીયા પટેલ નામની યુવતીના સંપર્કમાં આવ્યો હતો। આ યુવતીએ તેને મળવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરતા 22મી નવેમ્બરે તેને કાર લઈને ઉજાલા સર્કલ પાસે ગયો હતો, જ્યાંથી તે યુવતી સાથે રાજકોટ હાઈવે પર એક હોટેલમાં જતો હતો, પરંતુ યુવતીએ તેને નળ સરોવર તરફ કાર લેવાનું કહીને ચોક્કસ જગ્યાએ ઊભી રાખવા કહ્યું હતું, જેથી તેની વાતમાં આવીને તેણે કારને કરીને ઊભી રાખી હતી। આ સમયે એક વ્યક્તિ ત્યાં આવ્યો હતો અને તેણે પોલીસની ઓળખ આપીને મોબાઈલ ફોન અને પર્સ લઈ લીધું હતું। આ દરમિયાન તેણે ફોન તેના સિનિયર અધિકારીને વાત કરાવી છે તેમ કહીને આપ્યો હતો। તેણે પોલીસ કેસ નહીં કરાવવાના બદલામાં 1 લાખની માંગણી કરી હતી, પરંતુ યુવક પાસે 4 ડેબિટ અને ક્રેડિટ કાર્ડ હતા, તે પડાવીને પિન નંબર જાણી લીધા હતા, જે લઈને અન્ય કોઈક વ્યક્તિ બંનેને બેસાડીને ગયો હતો, જે થોડી વારમાં પરત કરીને જતો રહ્યો હતો। બીજી તરફ જીયા પટેલે પણ ડરી ગયાનો ઢોંગ કર્યો હતો, જેથી તે યુવકને શંકા નહોતી ગઈ। બીજી તરફ પોલીસના નામે તોડ કરનારે સાણંદના એક જ્વેલરી શોપમાંથી 4.5 લાખની કિંમતના દાગીના ખરીદી કર્યા હતા અને 62,000 રૂપિયા પણ લીધા હતા। આ અંગે યુવકે નળસરોવર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે ટેકનિકલ એનાલિસિસના આધારે તપાસ શરૂ કરી હતી। 4-5 દિવસ પહેલા અમારે પાસે એક 6 દિવસ પહેલા અમારે પાસે એક ફરિયાદી આવ્યો હતો કે એની હની ટ્રેપની બધી સ્ટોરી એક બતાવી હતી। और એમાં જે એનો હની ટ્રેપની જે ગેંગ હતી એનો એમઓ એવું હતો કે જે પહેલા એક સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મથી એના કોન્ટેક્ટમાં આવ્યો। એના જે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ હતો ક્વેક કરીને એક એપ્લિકેશન છે, ચેટ એપ્લિકેશન છે, એને આધારે આ વિક્ટીમના કોન્ટેક્ટમાં આવી और विक्टिम ने सामेथी अप्रोच करीने जो है एने जे आ जे गैंग जे छे आ गैंग आ रीते काम करे छे कि पहले पोटेंशियल विक्टिम जे छे आइडेंटिफाई करी ले छे जे कोनी पे करवानी क्षमता छे। आ रीते जो है आ क्वेक पर एने सामेथी अप्रोच कर्यो और पछी एने वच्चे आपस में बातचीत स्टार्ट थई और एकबीजाना नंबर एक्सचेंज थया और पछी एने मळवानी जे प्लान बनाव्यो हतो और पछी ए एकबीजा साथे जे लॉन्ग ड्राइव पर गया हता और नल सरोवरना नजीकમાં જઈને આ જે એમાં મુખ્ય આરોપી જે કૌશર ઉર્ફે જીયા જે છે આ ધ્રોળની રહેવાસી છે, આ એની ગેંગના બીજા માણસોને ફોન કરીને ત્યાં બોલાવી લીધા હતા और એ ગેંગના જે બીજા માણસો ત્યાં જઈને પોતાની ઓળખ જે પોલીસના રીતે આપીને और એને ત્યાં માર માર્યો હતો और પછી ત્યાંથી એમને એક બીજી જગ્યાએ લઈ ગયા હતા और ત્યાંથી જુદી જુદી જગ્યા પર જઈને એના ડેબિટ કાર્ડ અને ક્રેડિટ કાર્ડથી जो एक જ્વેલરી શોપથી શોપિંગ કરી હતી, પછી કેશ जो છે એટીએમ કાર્ડથી કેશ કઢાવ્યો હતો और આ રીતે जो लगभग 5 લાખને આસપાસ जो એને ટોટલ પૈસા એનાથી એની એટલી जो એક રીતે લૂંટ કરી હતી। એને પોલીસ એને ખોટા ગુનામાં ફસાવવાનો जो આ દાગ ધમકી આપીને और પછી આ જે ગેંગ હતી આ ગેંગ આખી ધ્રોળ બાજુની છે જામનગરની और આ રીતે પોટેન્શિયલ વિક્ટિમ આઈડેન્ટિફાઈ કરતી હોય એમાં જે ટોટલ 5 આરોપી અમે અટક કર્યા છે, જેમાં 2 મહિલાઓ છે। જે મહિલા એ જાનકી કરીને મહિલા છે જે પોતાની ઓળખ જે પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર રીતે આપી હતી और કોસર ઉર્ફે જીયા જે છે આ એની ગર્લફ્રેન્ડ રીતે જો એક્ટ કર્યો હતો અને બાકી જે 3 માણસો છે પોલીસના બીજા જુદા જુદા હોદ્દાના કર્મચારી બનીને જો આ આખા
પ્રકરણને જો અંજામ આપ્યો હતો. એ પાંચો આરોપીઓમાં જે જાનકી કોસરને અલાવા નાસિરભાઈ, સાહિલભાઈ અને રાજ સનો પ્રકાશચંદ્ર કોટાઈ એ પાંચો દ્રોળના રહેવાસી છે. ઓર એના પૂછપરછમાં આ વસ્તુ ધ્યાને આવી છે કે જે એમાં બીજા પણ એમાં વિક્ટિમ છે. તો આપને માધ્યમથી હું તમામ આ પ્રકારના વિક્ટિમને હું રિક્વેસ્ટ કરું છું. મોડાસામાંથી ગુજરાત સરકાર લખેલી કારમાંથી માંસનો મોટો જથ્થો ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે. આપને જણાવી દઈએ કે ગૌરક્ષકોએ 2 વાહનોમાંથી ગૌમાંસ ઝડપી પાડ્યો છે. કોરલ સિટી કેનાલ રોડ અને ભેરુંડા રોડ પર 2 થી કાર ઝડપાઈ છે. તો કારમાંથી માંસ ભરેલી પ્લાસ્ટિકની થેલીઓનો મોટો જથ્થો મળી આવ્યો. મોડાસાથી ગોધરા લઈ જતી વખતે મોટા પ્રમાણમાં માંસનો જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો. સમગ્ર મામલે પોલીસે વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. રાજકોટ શહેરની વાત કરવામાં આવે તો શહેર જાણે ગુનેગારી કરવાનું કોઈક સ્થળ બની ગયું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. કારણ કે છેલ્લા ઘણા સમયથી રાજકોટ શહેરમાં હત્યા, મારામારી જેવા બનાવો અવિરત બનતા રહ્યા છે. ત્યારે ફરી પાછા એક મારામારીના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. ત્યારે પહેલા વાત કરીએ તો રાજકોટ શહેરના ભક્તિનગર સર્કલ પાસે આવેલ શક્તિ ટી સ્ટોલમાં લાગેલા સીસીટીવી કેમેરામાં બુધવારે રાત્રિના સમયે આવારા તત્વો દ્વારા ધારદાર હથિયારી સાથે હોટેલમાં તોડફોડ કરતો નજરે પડી રહ્યા હતા. તો બીજી બનાવની વાત કરવામાં આવે તો શહેરના રૈયાધાર વિસ્તારમાં છૂટા હાથે ચાલતી મારામારીના દ્રશ્યો સામે આવ્યા. સાથે જ બંને બનાવ અંગે હજુ સુધી કોઈ તપાસ ચોક્કસ કારણ સામે નથી આવ્યું છે. ત્યારે હાલ બંને બનાવને પગલે સ્થાનિક પોલીસ દ્વારા સીસીટીવી તેમજ વાયરલ વિડીયો મારફત તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે. મહીસાગર જિલ્લાના ખાનપુર તાલુકામાં સુજલામ સુફલામની મુખ્ય કેનાલમાં લીકેજ થતા ખેતરમાં પાણી ફરી વળ્યા હતા. ખેડૂતોના પાક ધોવાઈ જતા ખેડૂતોને રોવાનો વારો આવ્યો છે. તો આ કેનાલમાં 600 ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવ્યું હતું. મહીસાગર જિલ્લાના ખાનપુર તાલુકામાં સુજલામ સુફલામ કેનાલમાં લીકેજની ઘટના સામે આવી છે. ખાનપુર તાલુકાના બામરોડ ગામ પાસેથી પસાર થતી સુજલામ સુફલામ મુખ્ય કેનાલમાં 3 થી 4 જગ્યા લીકેજ થતા કેનાલના બેડ નીચેથી નીચેના ભાગે પાણી વહીને ખેતરોમાં ફરી વળ્યા છે. નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ફરી વળતા 10 થી 15 જેટલા ખેતરોમાં આ પાણી ફરી વળ્યા છે. જેના કારણે ખેતરોમાં વાવેલા ઘઉં, ચણા અને મકાઈ જેવા પાકો ધોવાઈ જતા ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગયા છે. હાલ સુજલામ સુફલામ કેનાલ મારફતે રાજ્યના 9 જેટલા જિલ્લાઓમાં સિંચાઈ માટે પાણી પાડવામાં આવે છે. સુજલામ સુફલામ કેનાલમાં હાલમાં જ 600 ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવ્યું હતું. હાલ આ લીકેજની ઘટનાની જાણ થતાં જ કેનાલના ઇન્ચાર્જ દ્વારા પાણી છોડવાનું બંધ કરવામાં આવ્યું હતું અને અધિકારીઓ સહિતની ટીમ ઘટના સ્થળે આવી પહોંચી હતી. હાલ કેનાલ સમારકામની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. જો કે બીજી તરફ ખેડૂતોને પાકમાં ભારે નુકસાન થતા તંત્ર સામે રોષ જોવા મળ્યો છે. મહીસાગર જિલ્લાની વાત કરવામાં આવે તો મહીસાગર જિલ્લામાં પ્રાકૃતિક ખેતીના ઉત્પાદન બાદ વેચાણ શરૂ કરાયું છે. જિલ્લા મુખ્ય મથક લુણાવાડા ખાતે વેચાણની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. તો અનાજ, શાકભાજી અને ફળોના સ્ટોલ ઊભા કરી વેચાણની શરૂઆત કરાઈ છે. જિલ્લા કલેક્ટર નેહા કુમારી તેમજ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી દ્વારા સ્ટોલની મુલાકાત લેવામાં આવી. જિલ્લાના લોકોને પ્રાકૃતિક ખેતી કરવા જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા આહવાન કરવામાં આવ્યું હતું. ખેલ મહાકુંભની શરૂઆતથી લઈને ભારતભર સહિત સમગ્ર દેશમાં આ વીરોએ નામ રોશન કર્યું છે. ખેલ મહાકુંભને લઈને ખેલાડીઓમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. એક ખેલાડીએ કહ્યું કે હું કુલ 9 થી 10 વર્ષથી સ્વિમિંગ કરી રહ્યો છું અને 2017માં સ્વિમિંગ ટ્રેનિંગ લઈ રહ્યો છું અને ઘણી બધી નેશનલ અને ઇન્ટરનેશનલમાં મારા મેડલ છે. જેમ કે 2022માં મારા નેશનલમાં ગ્રુપ ચેમ્પિયન બન્યો હતો. ઓલ ઇન્ડિયા એન્ટર ઇવેન્ટમાં 2023 ઇઝરાયલમાં વર્લ્ડ જુનિયર ચેમ્પિયનશિપ રમવા ગયો હતો અને તેની સાથે સાઉથ આફ્રિકા પણ એક સિલ્વર અને 2 બ્રોન્ઝ મેડલ લાવ્યો છું. તે બાદ વર્ષ 2024માં એશિયન એજ ગ્રુપમાં રમું છું. સાથે જ સાથે ખેલ મહાકુંભમાં જેમાં મારા ગોલ્ડ અને રિલેના 2 ગોલ્ડ પ્રાપ્ત થયા છે. ક્રિશા શાહ છે. હું 4 વર્ષથી સ્વિમિંગ કરું છું
અને મારા સ્ટેટની અંદર મારો મેઇન સ્ટ્રોક ફ્રી સ્ટાઇલ અને બ્રેસ્ટ સ્ટ્રોક છે. એમાં સ્ટેટમાં અહીંયા અમદાવાદમાં કોમ્પિટિશન થયેલી, એની અંદર મારા ગોલ્ડ મેડલ્સ આવ્યા છે અને રિલેઝમાં ગોલ્ડ મેડલ આવ્યા છે. હાલમાં હું મારી યુનિવર્સિટી આવી રહી છે નેશનલ્સ, એ તમિલનાડુમાં છે, એની પ્રેક્ટિસ કરી રહી છું. ખેલ મહાકુંભ આવી રહ્યો છે અને તમામ જે ખેલાડીઓ સખત મહેનત તમે કરી રહ્યા છો, શું કહેશો તમે? બધા ખૂબ મહેનત કરી રહ્યા છે, પોતાનો બેસ્ટ આપી રહ્યા છે આગળ વધવા માટે. પોતપોતાનો એફર્ટ્સ લગાવી રહ્યા છે કે એમને ગોલ્ડ મેડલ જીતીને આગળ ભવિષ્યમાં ફ્યુચરમાં ઇન્ટરનેશનલ ને ઓલિમ્પિક્સમાં જાય. શું સંદેશો આપવા માગશો ખેલાડીઓ? બસ તમારી રીતે મનમાં ટફ રહીને કોમ્પિટિશન કરવાની, સારી રીતે ફ્રીલી, અને તમારું બેસ્ટ આપવાનું. મારું નામ દેવાંશ પરમાર છે અને હું 9-10 વર્ષથી સ્વિમિંગ કરી રહ્યો છું. 2017થી હું કમલેશ નાનાવટીના અંદરમાં સ્વિમિંગ ટ્રેનિંગ લઈ રહ્યો છું અને ઘણી બધી નેશનલ અને ઇન્ટરનેશનલમાં મારા મેડલો છે. જેમ કે 2022માં મારા નેશનલમાં હું ગ્રુપ ચેમ્પિયન બન્યો હતો ઓલ ઇન્ડિયા અંડર 17માં, અને 2023માં હું વર્લ્ડ જુનિયર ચેમ્પિયનશિપ ઇઝરાયલ રમવા ગયો હતો, અને 23માં જ હું સાઉથ આફ્રિકા બ્રિક્સ ગેમ્સમાં પણ 1 સિલ્વર અને 2 બ્રોન્ઝ મેડલ લાવ્યો છું. તે બાદ આ વર્ષે 2024માં હું એશિયન એજ ગ્રુપમાં ફિલિપિન્સ રમવા ગયો હતો, અને હું ખેલ મહાકુંભ પણ રમું છું, જેમાં મારા 3 ગોલ્ડ અને રિલેના 2 ગોલ્ડ પ્રાપ્ત થાય છે. અને 2024માં હું ઇન્ટર રેલવેઝમાં ગ્રુપ ચેમ્પિયન બન્યો હતો. શું સંદેશો આપવા માગશો સ્વિમર્સ અને ખેલાડીઓને હું બસ એ જ સંદેશો આપવા માંગુ છું કે કદી પણ બી હાર ના માનશો અને તમારા લક્ષ્યને કદી ભૂલશો નહીં. તો બીઝેડ સ્કેમ સામે આવ્યા બાદ બાળકોને શિક્ષણ અપાતા શિક્ષકો બીઝેડ જેવી અન્ય પોન્ઝી સ્કીમ ચલાવતો કંપનીઓમાં એજન્ટ તરીકે કામ કરતા શિક્ષકોના વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા. પોન્ઝી સ્કીમમાં શિક્ષકો એજન્ટ બની અન્ય રોકાણ કરીને રોકાણ કરાવી પોન્ઝી સ્કીમ ચલાવતો સીઈઓ હોય તેથી અનેક મોંઘી ગાડીઓ ચાવી લેતા વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા હતા. ત્યારે અરવલ્લી જિલ્લા ડીપીઈઓની પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે. ડીપીઈઓએ એ જણાવ્યું હતું કે જિલ્લાની અનેક પોન્ઝી સ્કીમ સાથે સંકળાયેલા શિક્ષકો હોય કે જે કોઈક શિક્ષકે જે વિદેશ પ્રવાસ કર્યો હોય તેવા શિક્ષકોના નિવેદન લેવામાં આવશે, અને જો આવા શિક્ષકોની સંડોવણી સામે આવશે તો તેમના સામે શિક્ષાત્મક પગલાં ભરવામાં આવશે. શિક્ષકોના મીડિયાના માધ્યમથી જે શિક્ષકોના નામ આવે છે કે આ શિક્ષકોએ રોકાણ કર્યું છે અથવા તો સ્કીમમાં કોઈ જગ્યાએ બહાર ફરવા ગયા છે, એવા શિક્ષકોના નિવેદનો લીધા છે. અને રજા વગર કોઈ બહાર ગયા છે, વિદેશ પ્રવાસ કર્યો છે, તો વિદેશ પ્રવાસ ક્યારે કર્યો અને કોઈ મંજૂરી મેળવી છે કે નહીં તેની પણ ખુલાસો માગ્યો છે. અને ત્યારબાદ એમની જો વધારે કોઈ એવી સંડોવણી છે તો હાલ ઊંડાણપૂર્વકની તપાસ ચાલી રહી છે, તો નિયમો અનુસાર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. સાહેબ, શિક્ષક જે કહેવાય કે વિદ્યાર્થીઓનું ભાવિ જોખમમાં મૂકીને આ પોન્જી સ્કીમના કદાચ એજન્ટો પણ હોવાનું સામે આવ્યું છે, શું કહેવું છે? હાલના તબક્કે તપાસ ચાલુ છે, એમાં જે કંઈની સંડોવણી નક્કી સાબિત થશે એમની ઉપર કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. સરકારી રેકોર્ડ સાથે છેડા કરી બનાવટી પાસપોર્ટ બનાવવાનો કૌભાંડનો પર્દોફાશ થયો છે. તો કુલ 9 આરોપીને એસઓજીએ ઝડપી કૌભાંડનો પર્દોફાશ કર્યો છે. યુકે અને પોર્ટુગલના વિઝા બનાવવા માટેના કૌભાંડ 9 આરોપીઓને દબોચી લેવાયા છે. પાસપોર્ટ બનાવવા સરકારી રેકોર્ડ સાથે છેડા કરનાર તલાટી કમ મંત્રી સહિત 9 લોકોને ઝડપી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. कल्याणपुर में अमुक दिवस पहला एक सरकार तरफी चीटिंग અને ખોટા દસ્તાવેજોના અલગ અલગ કલમો હેઠળ એક ગુના દાખલ થયા હતા. એમાં અત્યાર સુધીમાં અમને 9 આરોપી જેવાને અટક કરી લીધું છે. એમાં જે દ્વારકા જિલ્લા અને પોરબંદર જિલ્લાના જે અલગ અલગ લોકો જે યુકે ઝડપથી જવા ઈચ્છતા હતા, એ લોકોને જે આરોપીઓ છે, આરોપીઓ એના ખોટા દસ્તાવેજ ના આધારે ખોટા પાસપોર્ટ ઊભા કરીને એને યુકે મોકલતા હતા. એમાં આરોપીની એમો એવી રીતે હતી કે દમણ દીવ, ગોવા
અહીંયાના ઘણા લોકો અત્યારે યુકેમાં સેટલ થઈ ગયા છે અને એના પાસે પોર્ચુગીઝ જે નાગરિકતા અને પાસપોર્ટ છે. તો જે આરોપીઓ છે એ શું કરશે કે એના સાથે અમારા જે લોકલ સ્થાનિક દ્વારકા અને પોરબંદરના જે ઈચ્છે છે યુકે એના સાથે એક પારિવારિક કનેક્શન બેસાડશે. ધારો કે પાસપોર્ટ કોઈ પોર્તુગાલીઝ કપલ જે છે યુકેમાં હોય તો એવી રીતે બતાવશે કે અહીંયાના જે સ્થાનિક છે એના એ દીકરા દીકરી છે. હવે એના આધારે પછી એ લોકો એક ખોટા જન્મના દાખલા, જેમાં ખોટા પોતાનું નામ, ખોટા માતા પિતાનું નામ અને ખોટા જન્મનો તારીખ એક દસ્તાવેજ ઊભા કરીને પાસપોર્ટ મેળવતા હતા. એનાથી પછી એને ઝડપથી યુકેના વિઝા મળી જતો હતો અને અહીંયાની નાગરિકતાની પણ પ્રોસેસ જે છે એની સરળ થઈ જતી હતી. એટલા માટે બધું કૌભાંડ ચાલતું હતું. એમાં અમને અમારા જિલ્લા પોરબંદર, પછી દમણ, દીવ, વલસાડ, અહીંયાથી અમને અલગ અલગ ટીમો બનાવીને અત્યાર સુધીમાં 9 જેવા આરોપીને અટક કરી લીધું છે, જે એજન્ટના કામ કરતા હતા, પાસપોર્ટ એજન્ટના કામ કરતા હતા. એમાં જે પહેલા જે અમને આરોપી અટક કર્યું હતું એ એક તલાટી હતા, જે આપને કીધું કે જે ખોટા જન્મના દાખલા ઊભા કરતા હતા. તો એ એક અટક થયું છે. બીજું કોણ એમાં સરકારી કોઈ બીજી ખાતાઓના કોઈ એમાં આરોપીઓ, એની તપાસ અત્યારે ચાલુ છે. સાહેબ, આ ખાસ કેના દ્વારા કરવામાં, ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે કે આપની સૂચનાથી ડાયરેક્ટ? એ સરકાર તરફી ગુના દાખલ થઈ. એમાં અમારા જે CDHO હોય છે એના એક માહિતી હતી, એના આધારે ગુના દાખલ થયો. પછી અમને તપાસ જે છે અમારા SOG ઇન્સ્પેક્ટર પ્રશાંતસિંહ રાકેશને સોંપી હતી. પછી એના આધારે બધું એને ટેકનિકલ અને હ્યુમન એનાલિસિસ કરીને બધું સિન્ડિકેટના પર્દાફાશ કર્યું છે. દ્વારકાની વાત કરવામાં આવે તો 48,000 કરોડની લાલચ આપી છેતરપિંડી કરતા 2 શખ્સોની દ્વારકા જિલ્લા પોલીસે ધરપકડ કરી છે. પોતાના એકાઉન્ટમાં 48,000 કરોડ રૂપિયા જમા થયા છે અને તે એકાઉન્ટ RBI દ્વારા સીઝ કરવામાં આવ્યું તેવા જાહેરાત કરી લોકોને ઠગ બનાવતા 2 ઠગબાજોને દ્વારકા જિલ્લા પોલીસે ઝડપી પડ્યા છે. RBIના ખોટા ડોક્યુમેન્ટ્સ તેમજ ફોટો, સહી, સિક્કાવાળા લેટરહેડ બનાવી લોકોને લાલચ આપી છેતરપિંડી કરતા 2 શખ્સોને દબોચ્યા છે. કલ્યાણપુર में અમુક દિવસ પહેલા એક સરકાર તરફી ચીટિંગ અને ખોટા દસ્તાવેજોના અલગ અલગ કલમો હેઠળ એક ગુના દાખલ થયા હતા. એમાં અત્યાર સુધીમાં અમને 9 આરોપી જેવાને અટક કરી લીધું છે. એમાં જે દ્વારકા જિલ્લા અને પોરબંદર જિલ્લાના જે અલગ અલગ લોકો જે યુકે ઝડપથી જવા ઈચ્છતા હતા, એ લોકોને જે આરોપીઓ છે, આરોપીઓ એના ખોટા દસ્તાવેજ ના આધારે ખોટા પાસપોર્ટ ઊભા કરીને એને યુકે મોકલતા હતા. એમાં આરોપીની એમો એવી રીતે હતી કે દમણ, દીવ, ગોવા, અહીંયાના ઘણા લોકો અત્યારે યુકેમાં સેટલ થઈ ગયા છે અને એના પાસે પોર્ચુગીઝ જે નાગરિકતા અને પાસપોર્ટ છે. તો જે આરોપીઓ છે 10/12/2024 ચીટિંગ અને ફોર્જરીનો અલગ અલગ કલમો હેઠળ સલાયા પોસ્ટેમાં એક ગુનો દાખલ થયો હતો. એમાં અત્યાર સુધીના અમને 2 આરોપીને અટક કરી લીધું છે. એમાં એ લોકોએ RBIના ખોટા દસ્તાવેજ ઊભા કરીને એવી રીતે એક સ્ટોરી બતાવતા હતા કે એ લોકોના 48,000 કરોડ જેવા જે રકમ છે, બેંક એકાઉન્ટ RBI સીઝ કરી લીધું છે. એને અનફ્રીઝ કરાવવા માટે અગર સામાવાળા જેના સાથે છેતરપિંડી થાય છે એ લોકો એક મોટી અમાઉન્ટ અગર ફાઇન આપી દે તો એમાંથી જે અનફ્રીઝ થશે 48,000 કરોડ, એમાંથી જે છે અમારા જે ભોગ બનાર છે એનામાંથી એને એ ફાયદા મળશે. એ બધું સ્ટોરીના આધારે એ લોકો જેટલા પણ ભોગ બનાવે એના સાથે કમિશન લઈને એક મીટિંગ ગોઠવતા હતા. પછી એને ખબર જ હતી કે કોઈ એટલું મોટો અમાઉન્ટ તો ભરશે નહીં, બટ એના સાથે ઘણા લોકો સાથે એવી રીતે એને ચીટિંગ કરી હતી. એમાં અમને અત્યાર સુધીમાં 2 આરોપીને અટક કરી લીધું છે અને બીજા માટે પણ અત્યારે અમારી કાર્યવાહી ચાલુ છે. બંને એક રાજકોટના છે અને એક અમદાવાદ બાજુના છે. તો હાલ સમાચારમાં આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે જોતો રહો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત, ગુજરાતની ધડકન. નમસ્કાર.